Kunyachan was appointed an assistant priest on February 1923 at St. Augustine's Church, Kadanad, just a few miles away from Ramapuram. People used to approach him as the new priest to bless their crops and protect them from pests. They saw that pests flew away from their fields as Kunyachan prayed, sprinkling holy water on them. Father Augustine Tevarvarambil, otherwise known as Kunyachan in our local language Malayalam, was personally known to me for 1 year as he was an assistant parish priest here in 1971-72. At that time, he was old and sickly and was leading a retired life. His priestly life was one of great patience, self-sacrifice and dedication while his service for the uplift of the poor till his death in 1973. Kunyachan was compelled to return to his home parish Ramapuram after a stint of 3 years at Kadanad due to illness. The Lord who arranges everything for good was in fact setting apart Kunyachan for a different mission. As Yahweh selected Moses to lead the people of Israel out of the slavery of Egypt to the promised land of milk and honey, the Lord selected Kunyachan to be the liberator of the Dalits of the times, who were then leading a life of physical and spiritual bondage. In all fronts, they were discriminated against, and their place was in the margins of the society. ദളിത് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത ഒരു വിശുദ്ധനായ വൈദികൻ എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാം എന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉത്തമനായ ഒരു പ്രേക്ഷിതൻ മിഷണറി എന്ന നിലയിലാണ്. The high caste people exploited them and deprived them of all their rights. They were also steeped in all sorts of immoralities and superstitions. Kunyachan labored relentlessly to bring them up to the mainstream of the society, liberating from their age-old shackles of ignorance, shame and discrimination. അക്കാലത്ത് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ദളിത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. ആരും അവരെ അന്വേഷിക്കാനില്ലായിരുന്നു. അവർ അടിമകളെ പോലെ മേലാളന്മാർക്ക് ജന്മിമാർക്കും പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പോലും ലഭിക്കാൻ വകയില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പൗലോസ്ലീഹ വിജാതിയുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയതുപോലെ ഈ ദളിത് വർഗക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു സ്ലീഹ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പസ്തോലൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം. Kunyachan would get up in the small hours of the day, finish his morning duties, celebrate the Holy Mass, eat his simple breakfast, and then set out into the shacks and hovels where his people lived. Certainly, he was a good shepherd in every sense of the word, always in search of his helpless flock. Kunyachan went on visiting the poor Dalits in their huts, sharing in their joys and sorrows, and counseling them on matters of family life, often ignoring the protest and bitter opposition of the high caste people. അച്ഛൻ ഓരോ കേസ് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടായാൽ അതെല്ലാം തീർക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും, വഴക്കുകളെല്ലാം തീർത്തു തരും. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ വളരെയേറെ ഉപകാരങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, ആസ്മ രോഗിയായിരുന്നു. എനിക്ക് അനേകം പൈസകൾ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായിട്ട് ക്യാൻസറായിട്ട് കിടന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സൗഖ്യം വന്നു. അതെനിക്കൊന്ന് പറയാനൊത്തില്ല. ഇവിടെ പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിവില്ലാതെ കൊണ്ട് വന്നുപോയി.
Through his untiring work, he drew in the fold of the church some 5,000 people and educated them both in the ways of the Lord and the ways of the world. What helped him to do this miracle was his absolute surrender to the will of God and burning love for the people in whose service he devoted all his life. It was in the 2 concert halls, locally known as Vadipura, situated in the church premises, that Kunyachan taught his neophytes. These concert halls now serve as the assembling places for the drummers and the band troops during festivals. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി തരും. കഞ്ഞി തന്ന് കഞ്ഞിയും കുടിച്ചേച്ച് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടും. ഞാൻ മക്കൾ പോക്കോ, നാളെ 9 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നേക്കാൻ പറയും. രാത്രികുർബാന സ്വീകരിച്ച് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് അന്നൊക്കെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ലോ. വസ്ത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ മേടിച്ചെന്ന്, എനിക്ക് നെറ്റും മുടി ഉടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചെന്ന് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും വരങ്ങാട്ടക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലടി. അച്ഛൻ ഒഴുകൂരും വെളിയൂരിനൊരു കൊണ്ടാണ് വാക്ക് അച്ഛൻ ഞങ്ങളൊക്കെ വീടുകളോട് പോകുമായിരുന്നു എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച്. അന്നേരം അച്ഛൻ പറയും അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛൻ പറയും, ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചീനിപ്പഴം വേണമെന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ മുളക് പറിച്ചു നേരം ഞാൻ കിട്ടത് പഴുത് മുളക് ഞങ്ങൾ പേർക്കും പറ്റുന്നതിന് ചിരിക്കും. Ilavangal Kunjukutti, who is now 78 years old, is an expert in Parichumattukalli. Though he is not educated, he has mastered all the songs of Parichumattukalli and can render them orally. Even now, he has in his repertoire the various songs he has sung about St. Augustine, the patron saint of the church, St. Thomas, the apostle to India, and St. George, a popular saint among the Syrian Christians. ഇമ്പമോടെ അമ്പിൽ പാടുന്നാകീനോ ദേഹർക്കുതയ്യാ നിന്റെ നാമം സൂതിപ്പാനും അടിപാടി കളിപ്പാനും തൻകരേണം തന്നിടേണേൻ്റെീനോ ദേഹർക്കുതയ്യ മുതുരത്നക്കൂടകളും രത്നവല്ലിക്കൊടികളും മുതുരത്നക്കൂടാവിടെ ചേരുന്നുള്ളത്തം ഇടന്നുള്ളത്തോടുകൂടി പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിയുമ്പോൾ ഗുരുജിനു വാലം വെച്ചുകും വീടന്നേകുതയ്യ പ്രാർത്ഥിന്തരികിടതുമുതത്തേക്കതുമുതേ പല പല വിധ ഗുണഗണങ്ങളെ വലതും മകാത്മമേറും മലയാറ്റൂരിൽ പരിചൊടു ജാതി ജടിജടജടയും പരിപാലനമാം മലയാറ്റൂർ പല പല വിധ ഗുണഗണങ്ങളെ വലതും മകാത്മമേറും മലയാറ്റൂരിൽ പരിചൊടു ജാതി ജടിജടജടയും പരിപാലനമാം മലയാറ്റൂരിൽ പാടൂർ പറവൂർ ചിറ്റൂർ ചേലൂർ തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഈരാറ്റൂപുഴ മൂവാറ്റൂപുഴ കോട്ടയം മുട്ടും കോട്ടപ്പടിയും ആലുവ നല്ലൂരതിരമ്പുഴയും ചങ്ങനചേരി എറണാകുളവും കാലടി കൊട്ടിച്ചാലക്കുടിയും പള്ളൂർത്തി വള്ളിപ്പുറവും ഇരിങ്ങാലക്കുട പെരിങ്ങാലൂരും ഇടുവട തൊടുപുഴ വാഴക്കുളവും കൊച്ചി കുമ്പുളിങ്ങേയും കോക്കമംഗലം കൊങ്ങാമംഗലം ചേർത്തലമംഗലം ചേലാമംഗലം ഈ കണ്ടദേശങ്ങൾ നിന്നനവധി ലക്ഷം ആളുകൾ കൂടി പൊന്നും ഗുരുജു മലമുത്തപ്പ പൊന്മലകേറ്റം പൊന്മലയിറക്കം എന്നഞ്ചരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മകാത്മ്യമേറും മലയാറ്റൂരിൽ പല പല വിധ ഗുണഗണങ്ങളെ വലതും മകാത്മ്യമേറും മലയാറ്റൂരിൽ അവിടെ ചെന്ന കണ്ണില്ലാത്തോർ കാലില്ലാത്തോർ കൈയില്ലാത്തോർ അരചക്രം വരെ കാചക്രം വരെ വഴിപാടു നിർത്തിയിടും മകാത്മ്യമേറും മലയാറ്റൂരിൽ പല പല വിധ ഗുണഗണങ്ങളെ വലതും മകാത്മ്യമേറും മലയാറ്റൂരിൽ. Blessed Kunyachan was a devotee of Sister Alfonsa of Varnanganam, who has been raised to the altar. One day, a girl from Ramapuram who wished to become a nun came to Kunyachan seeking his blessings. When she told him that her intention was to become a Clarist nun, he told her, "Well, you must also become a saint like Sister Alfonsa."